Dear students, today we are going to discuss the second module of our third semester syllabus, that is system analysis in political science. In system analysis, first of all, we have to understand what we mean system, and further we would like to introduce political system in this class. ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യത്തെ ഏരിയയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം. When we define this political system, we have to understand the origin of the system analysis. The modern political scientists use the concept of political system instead of state and government. In modern political science, scholars in this field prefers political system instead of state and government. ആധുനിക രാഷ്ട്രാന്തര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന പദങ്ങൾക്കൊക്കെ പകരമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനെയും ഗവൺമെന്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് വിശേഷിക്കുന്നത്. The concept of system came into political science from biology, anthropology and sociology. The concept of system is not basically emerged in the field of social science or political science. It emerged in the field of biology, and further it has been adopted by anthropology and sociology. System എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ബയോളജിയിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ. കാരണം ഒരു ബയോളജിക്കൽ അനിമൽ, ബയോളജിക്കൽ ബീയിങ്ങിനെ നമ്മൾക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നീട് അത് ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയുന്ന നരവംശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ സോഷ്യോളജി, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്പോണന്റ് ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ്. When we heard the term system, remembers a computer system or a laptop or something like that. Likewise, computer has several components. Several input units are there, several output units are there, then central processing unit is there, monitor is there. These are several keyboard, mouse, printer, speaker, then monitor, CPU. All these several components join together and work harmoniously in order to perform the function of a system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കീബോർഡ്, മൗസ്, മോണിറ്റർ, CPU, പ്രിന്റർ, സ്പീക്കർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സിസ്റ്റമാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in politics, society or in politics, there are several components involved in it. Not only state and government, but also social groups are there, interest groups are there, religious organizations are there, political parties are there, youth organizations, student organizations, economic groups, and so on. Several stakeholders are there in field of politics. Therefore, the modern political scientists use the term state or government is not sufficient for expressing the politics, and that is why they are using the term system. Talcott Parsons and Robert K. Merton were the scholars who brought the concept of system into the field of political science. Talcott Parsons, Robert K. Merton എന്നിവരാണ്
ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ മേഖലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗബ്രിയൽ ആൽമൺ, ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൺ, കാൾ ഡുയിഷ് ആൻഡ് മോർട്ടൻ കപ്ലാൻ കണ്ടക്ടഡ് മെനി സ്റ്റഡീസ് യൂസിംഗ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടാർക്കോട്ട് പാഴ്സനെ റോബർട്ട് കെ മർട്ടണുമാണ് they were the prominent scholars who introduced the concept of system in the field of political science studies. Political science ന്റെ പഠന മേഖല അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ രണ്ടുപേരുമാണെങ്കിലും several other scholars like Gabriel Alman, David Easton, Carl Duisch, Morton Kaplan, etc. had conducted several studies using the system analysis models. ഈ സിസ്റ്റം അനാലിസിനെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അനാലിസിസിന്റെ രീതിയിൽ പല മാതൃകകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഡൽസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിന് പറ്റുന്ന മാതൃകകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ട്, ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൺ, കാൾ ഡുയിഷ്, മോർട്ടൻ കപ്ലാനൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ പഠന മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. These scholars have strengthened the study of political science by developing their own models based on system analysis. സിസ്റ്റം അനാലിസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ. Then what do you mean system? നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ what did you mean by this system? A system is seen as an assembly of independent parts, generally known as subsystems, who interact among themselves. A system composed of independent parts, we can call it as subsystems. They interact among themselves. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സബ്സിസ്റ്റങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം. പാർട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരുപാട് പാർട്സ് ആണ്, അതൊക്കെ ഒരു സബ്സിസ്റ്റമാണ്. കീബോർഡ് ഒരു സബ്സിസ്റ്റമാണ്, മൗസ് ഒരു സബ്സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ സിസ്റ്റം ആവും, അല്ലാതെ ഇതിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽപ്പൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം. A change in one part influences the other parts and ultimately affecting the whole system. A change in the one system influences the other parts and ultimately the whole system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മറ്റു മുഴുവൻ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുകയും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്, സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ബോഡി, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് എടുക്കാം. കാരണം സെവറൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, ഇത്രയെങ്കിലും മനുഷ്യ അവയവങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാവും. അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് അസുഖം വരുമ്പോൾ അത് ആ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ബാധിക്കണം. ഇപ്പം COVID-19 കൊറോണ വൈറസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്വാസകോശത്തെ, ബ്രീത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുക, ശ്വാസമുണ്ട്, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുക. പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാവും. മനസ്സിലായി? Likewise, system എന്ന് പറയുന്നത് it is composed of a change in one part influences the other parts and the whole system itself. System is a collection of interrelated parts which receive inputs, acts upon them in an organized or planned manner and thereby produces certain outputs. ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് is collection of interrelated parts, പരസ്പര ബന്ധിതമായ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ മനുഷ്യശരീരം പോലെ, which receives inputs, അത് കുറെ ഇൻപുട്സിനെ സ്വീകരിക്കും, ആക്ട്സ് അപ്പോൺ ദം ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാനർ, വളരെ സംഘടിതമായ സുസംഘടിതമായ വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി അതിനെ ആ പ്രശ്നത്തെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ആ പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കും, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സർട്ടൻ ഔട്ട്പുട്ട്സ്, ചില ഔട്ട്പുട്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണം നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യം, കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡി ആസ് എ സിസ്റ്റം അത് അതിനോട് പ്രതികരിക്കും. പല അവയവങ്ങളും അതിനോട് പ്രതികരിക്കും. ശ്വാസകോശം ആയിക്കോട്ടെ, കിഡ്നി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളം, ഇതിനകത്തൊക്കെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക, അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി നോക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ വരുന്നത്, ന്യൂമോണിയയിലേക്കൊക്കെ മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. ഇപ്പൊ COVID-19 രോഗം പറയുമ്പോൾ 80% ആൾക്കാരുടെ രോഗം ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാതെ ചെറിയൊരു പനി പോലെ കടന്നു പോകുന്നു പറയും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവരുടെ ശരീരം തന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ആക്ട് അപ്പോൺ അവർ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് പേർക്കാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. Acts upon them in an organized manner or planned manner and thereby produces certain outputs. അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രിന്റിങ്ങിനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ പാട്ട് കേൾക്കില്ല. അത് ആ പ്രിന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് വരിക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? Likewise, interrelated parts, any change in one part will affect the whole system and the whole system acts upon the inputs received. നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും അതിനനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യും and produce certain output. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചില ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. Then definitions of system. Gabriel Almond defined political system as that system of interactions to be found in all independent societies
which performs the function of integrations and adaptations by means of use of legitimate physical compulsions. Gabriel Almondine defines the system of interactions to be found in our societies. ഇത് ഇന്ററാക്ഷൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ്, ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇതെല്ലാ സ്വതന്ത്ര സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അത് ചില പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. പെർഫോംസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. ചില ഇന്റഗ്രേഷൻ, ചില ഏകീകരണങ്ങളും, ചില ഐക്യപ്പെടലുകളും, ചില അഡാപ്റ്റേഷൻ, പുതിയ സംവിധാനങ്ങളിലെ പുതിയ പുതിയ നയങ്ങളും പരിപാടികളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കലും, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലും, ചിലതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുകയും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും കൂടുതൽ സ്വാംശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ബൈ ദി യൂസ് ഓഫ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഫിസിക്കൽ കമ്പൽഷൻ. അതായത് ഫിസിക്കൽ കമ്പൽഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, മീൻസ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോലും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം. രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ കമ്പൽഷൻ, ഫിസിക്കലായ കമ്പൽഷനോടെ പോലും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ഏകീകരണവും ഒരു നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പാൻഡമിക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തും, ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ, റെഡ് സോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ സംഗതികൾ വരുമ്പോൾ സർക്കാർ ഫിസിക്കൽ കമ്പൽഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് മാസ്ക് ധരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, അനാവശ്യ കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല, വിവാഹങ്ങൾ, ആരാധനകളൊക്കെ നിർത്തണം, ഇന്ന് ആൾ കൂടിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ കമ്പൽഷൻ കൂടി സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. Then Davies, to him, political system is that system of interactions in any society through which binding and authoritative allocation of values are made and implemented. ഡേവിഡീസും പൊളിറ്റിക്കലിസ്റ്റിനെ കണ്ടത് ഇതും ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ പരസ്പരമുള്ള സഹകരണങ്ങളും ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ്. വിച്ച് ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആർ മെയ്ഡ്. അത് സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ബാധകമാവുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആധികാരികമായി അധികാരത്തോടുകൂടി നിയമത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന, വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ. രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ, വിവിധ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ, എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഡേവിഡീസ് പറയുന്നത്. ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ത്രൂ വിച്ച് ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ്. അത്തരം താരങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം. Then Almond and Powell, a political system includes not only government institutions such as legislature, courts and administrative agencies. Almond believes that political system not only include the governmental structures, which means legislature, executive and judiciary. ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത്. But all the structures in their political aspects. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന, അല്ല രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന, രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ ഘടനകളും പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. But they are the structures involved in or indulge in political activities are part of political system. Political system refers to the study of government in its empirical dimension and also from strictly interdisciplinary standpoint. Political system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is the study of governments in its empirical dimension. അനുഭവസിദ്ധമായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഫീൽഡിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സംവിധാനം സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. System analysis means understanding political phenomena from the field, from the people, or from the persons who are affected by the decisions of political system. Political system decision പാത്രമാവുന്ന, അത് ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന
പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എംപിരിക്കൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി. അത് ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി കൂടിയാണ്. എന്താ ഇന്റർഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി മീൻസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എനി ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ ഡിസിപ്ലിൻസ്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയത്തെ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പഠിക്കുന്നതിനാണ് വിഷയാന്തര സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത്. പൊളിറ്റിക്സ് സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എക്കണോമിക്സിന്റെ സഹായം തേടും, ഹിസ്റ്ററിയുടെ സഹായം തേടും, സോഷ്യോളജിയുടെ സഹായം തേടും, ആന്ത്രോപോളജി, സൈക്കോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അത്തരം പഠനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് refers to study of governments in an empirical manner and also strictly in interdisciplinary nature. Then definitions given by Robert H. Hall. Robert H. Hall defined political system as any collection of elements that interact in some way with one another can be considered as a system. ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ചേരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ, ഒരു കൂട്ടത്തെ, ഒരു വ്യവസ്ഥയെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഒരു കൂട്ടം ഘടകങ്ങൾ, ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ, അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ, ഒന്നിച്ച് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഗാലക്സി ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനമുള്ള ഗാലക്സി, സൗരയൂഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗാലക്സികളൊന്നും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സൗരയൂഥങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്, ഗാലക്സികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ, അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. പരസ്പരം ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സൗരയൂഥം തന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റം 8 ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അപ്പൊ അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. പരസ്പരം ആകർഷണ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും എന്നാൽ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം. ലൈക്ക്വൈസ് എ ഫുട്ബോൾ ടീം ഒരു കോമൺ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി 8 അത്രയും പേര് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ടു അറ്റൈൻ എ കോമൺ ഗോൾ, ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള സംവിധാനം. ടു ഹിം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് എനി പെർസിസ്റ്റന്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് that involves to a significant extent control, influence, power or authority. That believes that political system is any persistent pattern of human relations that involves to a significant extent control, influence, power or authority. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ, ഇൻഫ്ലുവൻസ്, എക്സർസൈസ് പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓവർ ഇറ്റ്സ് സബ്ജക്ട്സ്. ജനങ്ങളുടെ മേൽ ജനങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, ജനങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റിമറിക്കുക, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതിനെ സ്വാധീനിക്കുക, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിനുമേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുക, പവർ ആൻഡ് ഫർദർ അതോറിറ്റി, നിയമത്തിന്റെ പിന്നിലൂടെയുള്ള അധികാരം പ്രയോഗിക്കുക. ഇതൊക്കെ കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് റോബർട്ട് എച്ച് ഹാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വൈ വി നീഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് നമുക്ക് വേണം? ബിക്കോസ് ട്രഡീഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഹാസ് ബീൻ ഇഗ്നോർഡ് എക്സ്ട്രാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് അഫക്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ്സ്. പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഘടകം പരമ്പരാഗത പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ സമീപനം പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ഇതരമായ മറ്റൊരുപാട് ഘടകങ്ങളെ മറന്നു. സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് etc. has been ignored by traditional political science. പരമ്പരാഗത പൊളിറ്റിക്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ അവർ പലപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. അവർ സ്റ്റേറ്റ്, ഗവൺമെന്റ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി, പിന്നീട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ്. ബട്ട് they have ignored, deliberately or otherwise, they have ignored several aspects which affects politics. പൊളിറ്റിക്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകങ്ങൾ അവർ മറന്നു. Actually, the formal government institutions we shaped are limited by informal groups, their attitudes and behavior. Actually, what is happening is that these formal political institutions, whether it is legislature, executive or judiciary, which is the actions or behavior of these formal political institutions are influenced by or controlled by or limited by these informal groups. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ചില അദൃശ്യമായ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ നമ്മളുടെ ഫോർമൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറിലും ഉണ്ട്. ഒരു സംഘടനാപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയൊന്നും അല്ലല്ലോ, ബട്ട് ഇസ് ദെയർ, അതവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ്സ്
മോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്. അത്തരത്തിൽ പരമ്പരാഗത പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് മറന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അവഗണിച്ച ചില മേഖലകളെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവന. പർട്ടിക്കുലർലി ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു റൺസ് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൺ ചെയ്യുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സൈക്കോളജി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്, അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഘടകമാണ്, അവരുടെ കൾച്ചർ ഘടകമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ സമഗ്രമായ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നു, പഠനത്തിന് യോഗ്യമാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കി തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. മോഡൽ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഡേവിഡ് ഈസൺ ടു ഹിം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് അതോറിറ്റി ടു അലോക്കേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേവിഡ് ഈസൺ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ്. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യം അതാണ് വാല്യൂസ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വാട്ട് വി നീഡ് ആർ വാല്യൂസ്. നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതാണ് വാല്യൂസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനെ സമൂഹത്തിൽ ആധികാരികമായി നിയമത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി നിയമസാധുതയോടുകൂടി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. Then characteristics of political system. Gabriel Almond gave 5 essential characteristics of political system. Gabriel Almond എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തകൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ, യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, which means political system is universal in nature in one form or another. പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്രികമാണ്, സാർവദേശീയമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സമൂഹങ്ങളാണ്, സ്വതന്ത്ര സമൂഹങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് മൊണാർക്കി ഓർ ഓട്ടോക്രസി, ഏകാധിപത്യമോ സ്വേച്ഛാധിപത്യമോ എന്തായാലും അവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, വിച്ച് മീൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം is universal in nature in one form or another. Then universality of political structures. രണ്ടാമത്തത് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം യൂണിവേഴ്സൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ചില സമാനമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട്, സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയാണുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന്, all system have political some structures that performs almost the same functions. These all political systems have certain political structures that performs almost the same function throughout this world. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുകളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ സമാനമായ ജോലി ചെയ്യുക. ഇന്ത്യയിലെ ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം നിർമ്മിക്കുകയാണ്, അമേരിക്കൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം നിർമ്മിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എടുത്തോളൂ, ജോലി നിയമം നിർമ്മിക്കലായിരിക്കും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും, judiciary adjudication act, which shows that there are several political structures, similar political structure, universality of political system is there, and this political system has similar political structures all over the world. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും സമാനമായ, ഏകദേശം സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയാണുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെജിസ്ലേച്ചർ performs the function of law making, executive the implementation, and judiciary the adjudication. Then third one is universality of political function, which is just a continuation of this second one, universality of political structures. Political structure ന്റെ continuation ആണ്. Political structures perform similar functions. As I mentioned earlier, legislature performs law making in every country, or judiciary function performs the function of, or do the function of adjudication in every state, and further executive implements the law. That is universal in nature. That is why universality of political function. Therefore, political structure is universal in character. It is initiate, communication, authorization, modification, voting, representation, etc. For example, several political structures are there. The function of these political structures are universal in nature. ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി കൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ ഘടനയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ഷൻ സമ്പ്രദായം, വോട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലായിടത്തും വോട്ടിംഗ് തന്നെ അടക്കം. റെപ്രസെന്റേഷൻ, ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക, ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇതേ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇലക്ഷൻ സമ്പ്രദായം വേറെ ആയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ജനങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, മീഡിയ, പ്രസ്, ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ ഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമാനമായ രീതിയിലായിരിക്കും. അതിന് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ ധർമ്മം നിർവഹിക്കും. വാർത്ത ജനങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ജനങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ, സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക.
അത് തന്നെയാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചില മുൻകൈ എടുക്കൽ. അത് ഇപ്പോൾ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അനദർ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കറക്റ്റ്. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി, മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പണി സമാനമാണ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നിലകൊള്ളുന്ന അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്നു, ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമ്പോൾ അധികാരം ലഭിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും ഇല്ല. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി, അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. All political structures are multifunctional in nature. Courts not only adjudicate but legislate. കോടതികൾ നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ നിരോധിച്ചു, കോടതി നിയമമാണ്. കോടതി കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ്, നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിർമ്മിച്ച നിയമമല്ല. കേരളത്തിൽ പൊതുയിടങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചു, കോടതി കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ്, നിയമനിർമ്മാണ സഭ വഴിയല്ല. വേറൊന്ന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രകടനങ്ങൾ നിരോധിച്ചു, കോടതി ഉത്തരവിലൂടെയാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്. നിയമനിർമ്മാണ സഭ പാർലമെന്റോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റോ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിർമ്മിച്ച നിയമമല്ല. അപ്പോൾ കോർട്സ് നോട്ട് ഓൺലി അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ്സ് ബട്ട് ആൾസോ മേക്ക് ലെജിസ്ലേഷൻസ്. Bureaucracy have the power of law making through delegated legislation. Sometimes bureaucracy makes laws with the help of their delegated legislations. കുറെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. കാരണം എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതിന്റെ ഓരോ വകുപ്പും പ്രകാരം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമയം നിയമനിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതറിയാമല്ലോ, കുറച്ചു നേരമായിരിക്കും ചേരുക, അപ്പൊ തന്നെ ബഹളങ്ങളും സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളായിരിക്കും. അപ്പൊ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്തരം നിയമങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. Then legislature has the authority to adjudicate through the impeachment. Legislature ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജുഡീഷ്യൽ റോൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും, പർട്ടിക്കുലർലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇംപീച്ച്മെന്റ്. ഇംപീച്ച്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. Then last one is culturally mixed character of political system, which means that every political system has a culturally mixed. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളും സാംസ്കാരികമായ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. No political system can be purely modern or traditional. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ അത് പൂർണ്ണമായും മോഡേൺ ആണ്, പൂർണ്ണമായും പുരാതനമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. All political systems contains the character of both traditional and modern political system. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒരേ സമയം ആധുനിക സ്വഭാവം കാണിക്കും, അതോടൊപ്പം പുരാതനമായ പ്രാകൃതമായ സ്വഭാവവും കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. നമ്മൾ ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ പലയിടത്തും വധശിക്ഷ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ വധശിക്ഷ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് വധശിക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാകൃതമായ ഒരു ശിക്ഷാവിധിയാണ്. ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം നൽകാൻ സ്റ്റേറ്റിന് കഴിയില്ല, ജീവൻ കൊടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന് കഴിയില്ല. അപ്പോ അത് ഒരേ സമയം ആധുനിക സമൂഹമാണ്, അതേസമയം ഏറ്റവും ശാസ്ത്രാംഗ വിദ്യയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബഹിരാകാശ രംഗത്തൊക്കെ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ച രാജ്യം. അതേസമയം ഏറ്റവും പഴഞ്ചനായ മൂല്യബോധവും പലപ്പോഴും കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രം ഒരേ സമയം all political system has culturally mixed, സാംസ്കാരികമായി സമ്മിശ്ര രീതിയെ കാണിക്കുക. both that of traditional system as well as modern system. പരമ്പരാഗത സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു നവീന സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരേ സമയം കാണിക്കും എന്നർത്ഥം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള 3 പേർ ഇന്ത്യയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല, പല മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം, ഏറ്റവും വലിയ ഭരണം ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 3 പേർ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വെക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്നായിരിക്കും ഇത്. ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ പ്രതിഭാസമുണ്ട്. പ്രശ്നം എന്ന് കണക്കാക്കണ്ട, ഈ പ്രതിഭാസമുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ട്, ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ട്. ഒരു രാജഭരണത്തിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. This shows every political system has a culturally mixed character. That is the last feature of political system. These are the major features suggested by Gabriel Allman as far as the political system is concerned. That is the end of this topic, system analysis in political science. What we mean by political system and its features are we have already discussed. Okay, thank you.